पाकिस्तान तो अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स के नाल जूझ रहा। जो कुछ आज़ाद कश्मीर च पिछले दिन हालांकि इलैक्शन सी, जो कुछ चल रहा है, वायलेंस है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान, सब जिहदे बिहाइंड है। इन्हां ने हर गल नूं हुण इन्ना क ट्रांसपेरेंट सी इन्हां दा जैन जी दा सारा पार्टी दे। ठीक है कि ओपोजिशन पार्टी खास तौर ते कांग्रेस जां दूसरियां रीजनल पार्टीज है उहदा पोलिटिकल एडवांटेज लैण दे लई करदे ने, वो समझ आ सकदा है। लेकिन पाकिस्तान दा जां पाकिस्तान दी जैन जी दा उहदे च की इंटरस्ट है? जे वो सिंपथी दे विच कोई पोस्ट पाउंदे ने ते ये मिनिस्टर दा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दा स्पोक्समैन कह रहा है कि जी ये तां जिहड़ा इंडिया दा जैन जी है वो चाहुंदा है कि पाकिस्तान बंद करे काउंटर भी। तैनूं किहड़ी स्टैंप दे थल्ले अष्टाम दित्ता है इंडिया दी जैन जी ने जयसवाल नूं कि भाई तूं इस किस्म दी बयानबाजी करे? इन्नी नफरत है, कोई जान वाली नहीं है। ये गल सिखां नूं भी समझ लैनी चाहिए है, मुसलमानां नूं भी समझ लैनी चाहिए है, दलितां नूं भी समझ लैनी चाहिए। इस बदलती दुनिया विच तुसीं पिछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV 84। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV 84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो भी इस गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय हुकूमत वालों पाकिस्तान संबंधी नफरती बयानबाजी बराबर जारी है। पाकिस्तान विच जैन जी दी हमायत पिछले जड़े विचले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ते टिप्पणी करते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंडिया दी जैन जी चाहती है कि पाकिस्तान सीमा के जड़े बॉर्डर के पार यानी कि भारत विच दहशतगर्द जरिए बंद करे और ये बिल्कुल बिना सिर पैर तो दिता गया बयान है। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखन सुन लिया लिखन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़ी इन्हां दे विच हिंदू तवियां च जिन्हां दे कोल अज भारत दी सारी ताकत है, गवर्नमेंट भी उन्हां कोल है, लैजिसलेचर भी, जुडिशरी भी, एग्जैक्टिव भी, मीडिया भी, इउं कहो कि 1 बिलियन 500 मिलियन लोगों की जान दे ये जिहड़े ने वो मालक ने। इन्हां दे अंदर किस कदर घट गिणतियां दे लई और मुसलमानां सिखां दलितां दे लई नफरत है, वो जदों तुसीं समय समय कुछ इशू कोई भावें होर भी होए पर उन्होंने उस नफरत का इजहार करना है जिस बारे अक्सर ये कहा जाता है कि सवाल गंदम जवाब चना, कि भाई तुसी सवाल कुछ पुछो तो जवाब कोई होर हुंदा है पर जवाब उही हुंदा है जिहड़ा तुहाडे अंदर भरिया हुंदा है। जिवें वो हुंदा है कि भी भुखे की गिणती जिहड़ी है वो तुसी जो मर्जी उहनूं करो तो उहदे लई जिहड़ा वो रोटियां ही होणगियां उसकी गिणती। सो उन्हां दे अंदर भरी हुई नफरत जिहड़ी है मुसलमानां लई, सिखां लई, दलितां लई जां ऑर्डनरी जिहड़े उन्हां दे अपने भी जिहड़े गरीब श्रेणी च ने उन्हां नूं किवें डील करदे ने। हुण ज़ाहिर है भी जैन जी भारतीय नौजवान बच्चे बच्चियां बेशक जिहड़ा प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट बनिया वो नीट दे एग्जाम दे दौरान पेपर लीक इशू सी, लेकिन अल्टीमेटली ये जड़ा सिमरिंग डिसकंटेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम उसने अपना उबाल दिखाया और दिल्ली दी मोदी सरकार उसकी हीट नूं सह नहीं सकी और विद इन डेज जड़ा उन्हां दा एक बड़ा हार्ड लाइन वाला एटीट्यूड सी वो पिघलिया और आलमोस्ट सरेंडर वांग उन्हां दियां टर्म्स दे उत्ते। पहलां तां ये सी कि मिलण लई तैयार नहीं सी 40 दिन किसी नाल, फिर जे इन्हां दा डेलीगेशन दे नाल होया कि जे आ जाओ नड्डे नाल मिल लो उहदे दफ्तर जो 10 मिनट उदों नड्डा कहंदा जी मैनूं अपना लिखती दे दिओ मंगा, चलो बाहर 10 मिनट दिते।
ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ 20 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਿਲੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪ ਡਾਊਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 22-23 ਸਟੇਟਾਂ 28-29 ਚੋਂ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਮ-ਦਾਮ, ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਔਰ ਆਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਯੂਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਹਸਨ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ 47 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਗੈਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਟੁਗੈਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ continues to promote cross-border terrorism as a state policy, with the Ministry of External Affairs saying Pakistan's Gen Z should take note that people of India, including the Indian Gen Z, are aware of Islamabad's support for terrorism against India। कि भी तुसी जिस जैन जी की हमायत कर रहे हो, असी भी और जैन जी भी बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ
ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ As we are all aware, Pakistan has been sponsoring cross-border terrorism against India for decades. ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ cross-border terrorism ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। The people of India, including Gen Z, have been demanding that Pakistani state-sponsored cross-border terrorism must come to an end. We hope their counterparts are taking due note. ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਫਲੈਗਸ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਔਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ anti-social elements from Pakistan and Middle Eastern countries were amplifying misleading narratives, says Cyber Cell. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ AI ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇਨਫਲੇਟਡ ਕਰਾਊਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ, synthetic voice generations, cloned audio and manipulated videos falsely attributed to public figures, ये सब पाकिस्तान और मिडल ईस्ट बैठे लोग कर रहे हैं और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 429 ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਔਰ ਹੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 140 ਪੋਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ AI ਜਨਰੇਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਥਰੋਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਾਊਂਟਰ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ? ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਵਿਸਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਪਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।